Hello everyone, I am CMA Sandeep Vadgule, Assistant Professor at Sangamner Nagarpalika Arts, DJ Malpani Commerce and BN Sarda Science College, Sangamner. Today we are going to see auditing and taxation subject. Under this, we will see first topic, that is introduction of auditing. Let us see the meaning of audit. The word audit is derived from the Latin word audire, which means to hear. इंग्रजीतील ऑडिट या शब्दाची व्याप्ती लॅटिन भाषेतील ओडायर या शब्दापासून झाली असे मानले जाते. ओडायर या शब्दाचा अर्थ ऐकणे असा होतो. इन द अर्ली स्टेज ऑफ civilization, the audit was undertaken completely in different manner. अगदी पूर्वीच्या काळी हिशेब तपासण्याची पद्धती आजच्या पद्धतीपेक्षा फारच वेगळी होती. इट वॉज customary for those persons who were maintaining accounts and express their opinion about the correctness of the accounts. लिहिलेले हिशेब एखाद्या अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीला वाचून दाखवले जात असत व ती तज्ज्ञ व्यक्ती ते हिशेब ऐकून त्या हिशेबाबाबत आपला अभिप्राय व निर्णय देत असे. In this way, from the word auditor means one who hear, the word auditor is derived and the work done by the auditor was known to be auditing. अशा रीतीने ओडायवर म्हणजे ऐकून घेणारा या शब्दापासून ऑडिटर हा शब्द निर्माण होऊन तो रूढ झाला. ज्याचे हिशेब तपासावयाचे आहेत त्याचे हिशेब ऐकून घेणारी व या पद्धतीने हिशेबांची पुस्तके तपासून देऊन त्यावर अभिप्राय व निर्णय देणारी व्यक्ती म्हणजे ऑडिटर व अशा ऑडिटरने केलेल्या कामास ऑडिटिंग असे समजण्यात येत असते. In the last decades of 15th century, Luca Pacioli, an Italian mathematician, defined the duties and responsibilities of an auditor in his book on double entry system of bookkeeping. अंकेक्षकाच्या कार्याचा व कर्तव्याचा उल्लेख प्रथम 15व्या शतकात लुका पासिओली या इटालियन गणितीने आपल्या द्विनोंद पद्धतीवरील पुस्तकात केलेला दिसून येतो. To bring the uniformity in auditing, the central government established an Indian Accountancy Board under the Audit Certificate Rules 1932. अंकेक्षणाच्या व्यवसायात सुसूत्रता असावी या दृष्टीने इसवी सन 1932 मध्ये अंकेक्षक प्रमाणपत्र नियमाद्वारे केंद्र सरकारने जमा खर्च व्यवसायावरील नियंत्रणाचे हक्क आपल्याकडे घेतले व अंकेक्षणाच्या व्यवसायासाठी
रजिस्टर्ड अकाउंटंटचे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक करण्यात आले. इंडियन अकाउंटंट्स बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. Under these rules, registered accounts were required to work as qualified auditor. अंकेक्षणाच्या व्यवसायासाठी रजिस्टर्ड अकाउंटंटचे प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक करण्यात आले. In 1949, the Chartered Accountant Act was passed, under which this Institute of Chartered Accountant was established. This institute regulates writing of accounts and auditing of accounts, by which it controls the financial matter of business. इसवी सन 1949 मध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऍक्ट संमत करण्यात आला. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ही संस्था लोकसभेच्या हिशेब कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आली. ही संस्था जमा खर्च, हिशेब लेखन व हिशेब तपासणी या व्यवसायांचे नियमन करून नियंत्रण ठेवते. आणि याच संस्थेमार्फत चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या परीक्षा घेतल्या जातात व त्यांना आवश्यक ती प्रमाणपत्रेही दिली जातात. In the year 1959, Cost and Works Accountant Act was passed. The Institute of Chartered Accountants and the Institute of Cost and Works Accountant of India are associated with International Accounting Standards Committee. त्याचप्रमाणे भारतात इसवी सन 1959 मध्ये कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट ऍक्ट संमत करण्यात आला. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स व इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया या दोन्हीही संस्था इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड कमिटीशी संलग्न आहेत. Let us see the definition of auditing. This definition is given by Spicer and Pegler. Audit is an examination of accounts and records which is carried out by vouching the evidences supporting various transactions. By such an examination, it is ascertained that the balance sheet gives a true and fair view of the state of affairs of business, and the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss of business. So, according to Spicer and Pegler, audit is an examination. Examination means we have to check something. So, we have to check accounts and records. For the purpose of checking these accounts and records, we have to use vouching the evidences. Vouching means to check. Evidences means पुरावे. Supporting various transactions. So after checking these transactions,
The balance sheet gives us the true and fair view. And after checking profit and loss accounts, we will get true and fair view of the profits and loss of the business. In Marathi, we can say अंकेक्षण म्हणजे व्यवसायाच्या जमा खर्चाची हिशेब पुस्तकाची खाती प्रमाणके इत्यादींची अशा प्रकारे तपासणी किंवा परीक्षण करणे की ज्यावरून अंकेक्षक स्वतःची अशी खात्री करून घेतो की त्याला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार व हिशेबांच्या पुस्तकांवरून व्यवसायाचा तयार केलेला ताळेबंद योग्य पद्धतीने तयार केलेला असून त्यावरून व्यवसायाच्या सांपत्तिक परिस्थितीचे वास्तव व योग्य स्वरूप समजते. त्याचप्रमाणे व्यवसायाचे नफातोटा पत्रक व त्या संबंधित आर्थिक कालावधीत खरा व वास्तव नफा किंवा तोटा दर्शविते किंवा नाही हेही तो तपासून पाहतो व जर अंकेक्षकाचे त्या काही बाबतीत समाधान झाले नाही त्याबाबत अंकेक्षक संबंधितांचा अहवाल सादर करतो. Now we are going to see nature and scope of auditing. Auditing is done in a systematic and scientific manner. This is done by the qualified experts. अंकेक्षण हे शास्त्रीय पद्धतीने व पद्धतशीरपणे करण्यात येते व अंकेक्षणाचे काम हे विशिष्ट गुणवत्ता असलेल्या तज्ञ अनुभवी व्यक्तीकडून केले जाते. It is not only the technical verification of books of accounts, but an intelligent and critical review of the accounts of the business with predetermined object. हिशोबांच्या पुस्तकातील नोंदी केवळ तांत्रिकदृष्ट्या तपासून त्यावर खुणा करणे म्हणजे अंकेक्षण नव्हे, तर विशिष्ट अशी पूर्वनियोजित उद्दिष्टे दृष्टीसमोर ठेवून हिशेब पुस्तकांची खात्यांची विश्वसनीयता सत्यता जाणून घेण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांची हिशेबांच्या पुस्तकांची केलेली तपासणी म्हणजे अंकेक्षण होय. So let us see the natures and scope. First one is the verification of arithmetical accuracy of the books accounts. अंकेक्षण करताना संबंधित संस्थेच्या किंवा व्यवसायाच्या अगर संघटनेच्या जमा खर्चांची हिशेबांच्या पुस्तकांची विविध खात्यांची गणितीय शुद्धता तपासली जाते. Second one is check the record of each and every transaction in the books of accounts. प्रत्येक आर्थिक व्यवहार योग्य प्रकारे किर्दीत नोंदवला गेला आहे किंवा नाही याची खात्री करून घेतली जाते. Third one is verify the posting of different journal entries in the respective ledger. किर्दीतील सर्व नोंदी योग्य त्या खात्यात किंवा खतावणीत नोंदवल्या आहेत याची खातरजमा करणे. नेक्स्ट वन इज टू चेक द कास्टिंग and balancing different ledger account. किर्दी व खतावणी यामधील विविध खात्यांच्या सर्व बेरजा वजाबाक्या खात्यांमधील शिल्लक इत्यादींची तपासणी करणे. नेक्स्ट वन इज टू व्हेरीफाय द लीगल ऑथेंटिसिटी ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स which has been produced to support the different transaction.
जमा खर्चासाठी किंवा हिशेबांसाठी दाखल केलेले दस्तऐवज, कागदपत्रे, प्रमाणके, पावत्या इत्यादी योग्य प्रकारे व कायदेशीररित्या तयार करण्यात आलेले आहेत याची खात्री करून घेणे. नेक्स्ट वन इज टू चेक द accuracy ऑफ द ट्रायल बॅलन्स. तेरीस पत्रक तपासणी करणे. Verification of trading account, profit and loss account and balance sheet. व्यापारी पत्रक, नफा तोटा पत्रक, ताळेबंद इत्यादी तपासून अशी सर्व पत्रके योग्य व बरोबर आहेत याची खात्री करून घेणे. नेक्स्ट इज व्हेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज अँड असेट्स डिस्क्लोज इन बॅलन्स शीट. ताळेबंदातील देयता व मालमत्ता आणि जिंदगी यांचे सत्यापन व मूल्यांकन करणे. नेक्स्ट वन इज द क्युरीज अबाउट रेकॉर्डिंग हॅव टू बी सॅटिस्फाईड ड्युरिंग द ऑडिटिंग. व्यवहारासंबंधी काही शंका निर्माण झाल्यास त्याबाबत समाधान होऊन खात्री पटेपर्यंत तपासणी करणे. नेक्स्ट इज ऑडिटर हॅज टू सबमिट अ रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क. अंकेक्षणाचे कार्य पूर्ण झाल्यावर अंकेक्षणाचा अहवाल संबंधितांना सादर करणे व योग्य प्रकारे प्रमाणपत्र देणे. And last one is an explanation regarding audit report or related matter has to be given if asked. अंकेक्षणाच्या अहवालाबाबत किंवा संबंधित बाबतीसंबंधी काही स्पष्टीकरण मागण्यात आल्यास योग्य ते स्पष्टीकरण देणे. So these are the natures and scope of auditing.